अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल चाल जे? अल्लाह दा करम। अपना नाम तो जरा दस्यो। मुबारक अली। मुबारक साहब, सब्जियां दी फार्मिंग कितनी देर तो पे करदे हो? ये सर कोई हो गया 15-18 साल। माशाल्लाह 15-18 साल का तजुर्बा किस तरह का रहा? बहुत ही अच्छा जी। किहड़ी फार्मिंग किहड़ी सब्जी उगांदे हो? दुआना, मटर, कद्दू, टिंडा, खरबूजा। अच्छा, इस टाइम आलू। इस टाइम किहड़ी सब्जी तुसीं उगाई दी है? सर इस टाइम असी मटर है जी। तैयार ते अपना दुआना, टिंडा, खरबूजा, यानी कि सारियां इस टाइम उगाइयां ने। भिंडी, करेला। सर किन्नी जमीन ते किहड़ी जेहड़ियां फसलां तुसीं गिण के दस्सियां ने किन्नी जमीन ते उगाइयां जे? सारे को 20 किले दी। माशाल्लाह 20 किलियां ते सब्जी उगाई दी है। सर सब्जी उगान का कोई खास मौसम होंदा है कि जेड़े मर्जी मौसम च उगा लो? सर मौसम नाल ही हुंदी है। किहड़े मौसम च सब्जियां लाइयां जांदियां ने ज्यादा? सब्जी अस तो 1 महीना पहले सब्जियां जड़ियां ने ना दुआना, मटर वगैरह, दूसरा भिंडी, करेला ये भी लाया जाता। अच्छा, 1 महीना पहले लगाया जाता है। ठीक हो गया। सर 20 एकड़ माशाल्लाह तुसीं सब्जियां दा यानी कि फार्म एक लगाया, कारोबार पे करते हो। की समझते हो ये कारोबार करना आसान है या मुश्किल है? सर एडा मुश्किल भी नहीं, एडा आसान भी नहीं जी। हाँ जी, लेबर ते करवाने पैंदा काम, मजदूरियां बहुत ने, खर्चे बहुत ज़्यादा ने इन्हां दे। अगे मंडियां दे विच भी खर्चे एडे नहीं है, घट ने रेट। जो ओपन सब्जियां आंदियां ने फिर लोग नखरे करते हैं, मंडियां वाले भी, लैन वाले भी। ठीक है। हाँ जी सर ये तो हैं फायदे जी। हुण इस काम के थोड़े जेहड़े नुकसानात ने, भी सानूं दस दिओ। नुकसान सारे भूंडी लगती है, इनू बीमारियां बहुत हमला करदियां ने। जी जी। हाँ जी। बारिश चंद्रा का भी नुकसान, बारिश भी नुकसान है, चंद्रा पैन फिर भी नुकसान हो जाए। ठीक हो गया। सर इस काम च मुश्किलां किहड़ियां आंदियां जे? गर्मी हुण जरा ज़्यादा आंदी है उदों फिर भी ये खराब होंदियां वल्लां। फल बह भी सकदा है फल इहदा। जी। तरबूज दा जेहड़ा फल है बह भी सकदा है। ठीक है। खरबूजा भी बह सकदा है। जी जी। टिंडा भी बह सकदा जो ज़्यादा गर्मी पैंदी है। इधर साढ़े वाले छड़ नहीं ना है इन्ने। जी जी। ए ओपन ही उगाया जांदा है। ठीक है। तो फिर इहदे नाल गंदम नहीं बेहतर? गंदम बस इसे तरह ही चलदा पिया। गंदम वाली पैली च गंदम भी लगदी है, सब्जी है हुण सब्जियां नहीं चलदियां। ठीक है। सारियां आइटमां फिर सारी पैली च सारी इक्को ही नहीं लग सकदी। ठीक है। सर 20 किले तुसीं सब्जी उगा दी है ते टनल वगैरह कोई भी नहीं लगाई? ये कोई नहीं लगाई। टनल बेहतर है या इंज उगाना बेहतर है? देखो जी, पैसे तो टनल च आंदे ने जी। ये तो पैसे ने एवें बस किते हवाई रोज लग जे तो लग जे, नहीं तो पैसे तो वो ही ने। ठीक है। हाँ जी। सर टनल फार्मिंग क्यों नहीं करते? और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है? हाँ जी, वो ज़्यादा ते मेहनत इस काम से ज़्यादा या उहदे ज़्यादा? उहदे च ज़्यादा मेहनत है। मेहनत भी ज़्यादा? मेहनत ज़्यादा है तो वो फिर पैसे भी देंदी है। मेहनत ज़्यादा तो पैसे भी देंदी है। ठीक है। सर ओहदा कोई खास मकसद होंदा सानूं इह दस दिओ। खास मकसद यही है कि टाइम नालों पहलां आ जांदी है मार्केट दे विच। ठीक है। तो उहदे पैसे जरा बच जांदे ने ज़मींदार नूं चार। इहदे च ते फिर नुकसान भी हो सकता है। बेमौसमी सब्जी हो, बेमौसमी सब्जी होए तो उहदे विच जेहड़ा ना फायदा हो जांदा जरा। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ मटर ने ना ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਮੌਸਮੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 5-550 रुपए ਧੜੀ ਵਿਕਦੇ ਪਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਟਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਈਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਜੇ ਛੱਟੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਬੀਜ। अच्छा, की फर्क अगर छट्टे ना लाओ या हाथ ना लाओ? हाथ ना कोई तरतीब ना लांदे ने, कोई लाइन सिर या कोई ਇਹਦੀਆਂ ਖਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ। ਸਰ ਬੀਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਮਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਦਾ। ठीक है। सर ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5-550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ?
ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਫਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਭਿਆਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਸੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਲ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਜੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਫਲ ਠੀਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ, ਬੀਜ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਿਲ ਚੋਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 4-5 ਦਿਨ, ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 15 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀਨ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਬੂਟ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੋਡੀ ਛੋਡੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਲਾਓ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਡੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਦੀ? ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ? ਸਪਰੇਅ ਗੋਡੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੜੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੌਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਂਝ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ। ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਦੀ ਸਪਰੇਅ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਜਸੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਦੁਹਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਸੋਲ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਡੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਖਰਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਪਰੇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਰਬੂਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਅਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦੀ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੇ ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।